A very good morning to one and all. I am dealing with the course of Diploma Mechanical Engineering Thermal Engineering 1, and today's topic is temperature. The outline of my today's presentation is temperature, units of temperature, density and specific volume, and heat capacity. Second unit topic name is fundamentals of thermodynamics. Temperature, definition of temperature. So what is meant by temperature? Temperature is the degree of hotness or coldness of a system. Means if we take the system, temperature is the degree of, means it is a measure of hotness or coldness of a system. If two bodies are brought in contact, heat will flow from hot body at high temperature to cold body at low temperature. Generally, if we take the two bodies, that is body A and body B. Body A is a hot body. That means it has a high temperature. Body B is a cold body. That it has low temperature. So if A and B are brought in contact, means they are brought in contact. So heat flows from body A to body B. That is hot body to cold body. That is high temperature to low temperature. Temperature is the thermal potential causing the flow of heat energy. Means temperature is the thermal potential. Thermal means heat. Potential means varying. So thermal potential means heat varying, which causes due to the flow of heat energy from one body to another body. Temperature is an intensive property. So temperature means is an intensive means independent of mass and size of a system. Temperature of a body is directly proportional to stored molecular energy. Means T is directly proportional to the stored molecular energy of the system. So what is meant by stored molecular energy? It is the average molecular kinetic molecules of a system. Means the kinetic energy of a molecules will vary from one molecule to another molecule. So the average kinetic molecules of the system is taken as stored molecular energy. So T is directly proportional to stored molecular energy. Next, in order to obtain the quantitative measure of temperature with the reference bodies, means if we want to measure the temperature with respect to if some reference body is used, a certain physical characteristics of the body will change with temperature is selected. Means if we take if we want to measure a temperature of a system by using a reference body, the reference bodies will have a certain physical characteristics of the system will change with respect to temperature is measured. Okay, if the temperature of the body is very high, the physical characteristics will increase. If the temperature of the body is very low, the physical characteristics of the body will reduce. So the change of the selected characteristics may be taken as indicated at change in temperature. Means if for measuring the temperature, the physical characteristics of the sum of the selected characteristics will change. Okay, that is density. These properties will change. That indicates the change in temperature. The selected characteristics are called as thermometric properties. So those characteristics which are used to measure the temperature. సో ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని అయితే మనం టెంపరేచర్ని మెజర్ చేసుకోవడానికి యూస్ చేస్తామో దాన్ని మనం థర్మోమెట్రిక్ ప్రాపర్టీస్ అంటాం. ఆ రిఫరెన్స్ బాడీని యూస్ చేసుకొని మనం టెంపరేచర్ని మెజర్ చేస్తే దాన్ని మనం థర్మోమీటర్ అంటాం. ఓకే, థర్మోమీటర్స్ వచ్చేటప్పటికి లో టెంపరేచర్స్ మెజర్ చేసుకోవడం కోసం యూస్ చేస్తాం. అదే హై టెంపరేచర్ మెజర్ చేసుకోవడం కోసం మనం పైరోమీటర్స్ అనేది యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఏ వెరీ కామన్ థర్మోమీటర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ ఇన్ అన్ ఎవాక్యుయేటెడ్ క్యాపిలరీ ట్యూబ్. సో థర్మోమీటర్ మనం ఏం చేస్తాం, థర్మోమీటర్లో మనకి ఏముంటుందంటే మెర్క్యూరీ ఉంటుంది. సో ఆ మెర్క్యూరీ మనం థర్మోమెట్రిక్ మెటీరియల్ అంటాం. సో ఈ మెర్క్యూరీ మనం గ్లాస్ ట్యూబ్ థర్మోమీటర్లో అంటే ఒక గ్లాస్ తీసుకొని గ్లాస్కి స్కేల్ ఉంటుందండి. ఆ గ్లాస్ లోపల మనకి క్యాపిలరీ ట్యూబ్ ఉంటుంది. ఆ క్యాపిలరీ ట్యూబ్ లోపల క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని వేరీ చేసుకోవడం కోసం మనం థర్మోమెట్రిక్ మెటీరియల్స్ తీసుకుంటామండి. ఓకేనా, సో ఆ థర్మోమెట్రిక్ మెటీరియల్స్ ఏమేమి కన్సిడర్ చేసుకుంటామంటే మెర్క్యూరీ, వాటర్, ఆల్కహాల్ యూస్ చేస్తామండి. వాటర్ వచ్చేటప్పటికి 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ బిలో ఉంటే వాటర్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్కి అబోవ్ ఉంటే వాటర్ మనకి ఎవాపరేట్ అవుతుంది కాబట్టి వాటర్ని మనం కన్సిడర్ చేయం. సో వాటర్ని రీప్లేస్ చేస్తూ మనం మెర్క్యూరీ అనేది యూస్ చేస్తామండి. సో మెర్క్యూరీ కూడా మనకి
1300 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వరకే యూస్ అవుతాం. ఓకేనండి. సో అంతకన్నా హై టెంపరేచర్స్ ఉంటే మనం పైరోమీటర్స్ యూస్ చేస్తామండి. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ ఇన్ ద ట్యూబ్స్ యాజ్ థర్మోమెట్రిక్ ప్రాపర్టీ. మనం ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ని మన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ వేరీ చేస్తుంది అనుకున్నాం కదండి. సో అది థర్మోమెట్రిక్ మెటీరియల్ మెర్క్యూరీ అండి. సో మెర్క్యూరీ మనం ఏమంటున్నాం థర్మోమెట్రిక్ ప్రాపర్టీ అంటామండి. సో టెంపరేచర్ ఈజ్ మెజర్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు థర్మోమీటర్. సో టెంపరేచర్ని ఎలా మెజర్ చేస్తామండి? థర్మోమీటర్ని యూస్ చేసుకొని మనం మెజర్ చేస్తామండి. సో ఏ థర్మోమీటర్ ఈజ్ క్యాలిబ్రేటెడ్ ఇన్ వన్ ఆర్ మోర్ టెంపరేచర్ స్కేల్స్. సో థర్మోమీటర్ మనం ఎలా మెజర్ చేస్తామండి, ఎలా క్యాలిబ్రేట్ చేసుకుంటాము? టెంపరేచర్ స్కేల్స్ని బేస్ చేసుకుని మెజర్ చేసుకుంటాము. సో టెంపరేచర్ స్కేల్స్ ఏమేమి ఉంటాయండి? వన్ ఆర్ మోర్ టెంపరేచర్ స్కేల్స్ అంటే డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్, కెల్విన్, ఫారెన్ హీట్, ర్యాంకీ, రీమర్. ఓకేనండి. ఈ 5 టెంపరేచర్ స్కేల్స్ ఉన్నాయండి. సో ఈ 5 టెంపరేచర్ స్కేల్స్ లో మన ఇండియాలో మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్, కెల్విన్, ఫారెన్ హీట్ యూజ్ చేస్తామండి. నెక్స్ట్ థర్మోమెట్రిక్ ప్రాపర్టీ డెఫినేషన్ అండి. ఆల్ ద థర్మోమీటర్స్ ఆర్ మెజర్డ్ ఆన్ వన్ ప్రిన్సిపల్. సో ఏ థర్మోమీటర్ తీసుకున్నా మనకు ఒక బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ మీద వర్క్ అవుతుందండి. ఆ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే the parameter which change the temperature we found first after finding out the parameter temperature then found. సో ఫస్ట్ మన ఒక పారామీటర్ని ఏ చేంజ్ అయితే టెంపరేచర్ని మెజర్ చేసుకోవాలనుకుంటావో దాన్ని మెజర్ చేసుకొని విత్ రెస్పెక్ట్ టు సమ్ రిఫరెన్స్ తోటి మెజర్ చేస్తామండి. సో ఆ ప్రాపర్టీస్ని మెజర్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి వేరీ అవుతాయి అనుకున్నాం కదండి పారామీటర్స్. సో పారామీటర్స్ని బేస్ చేసుకుని టెంపరేచర్ని మెజర్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ పారామీటర్ని మనం ప్రాపర్టీ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. ఆ ప్రాపర్టీస్ని మనం ఏమంటామండి? థర్మోమెట్రిక్ ప్రాపర్టీస్ అంటాం. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ థర్మోమీటర్స్. సో థర్మోమీటర్స్ అనేది మనకి 4 టైప్స్ ఉన్నాయండి. ఓకే, ఏమేమి టైప్స్ అంటే ఫస్ట్ వన్ రెసిస్టెన్స్ థర్మోమీటర్ అండి, సెకండ్ వన్ ఈజ్ థర్మోకపుల్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ గ్యాస్ థర్మోమీటర్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ థర్మోమీటర్స్. సో థర్మోమీటర్స్ మనకి 4 టైప్స్ గా మెజర్ చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ వన్ రెసిస్టెన్స్ థర్మోమీటర్ అండి. సో రెసిస్టెన్స్ థర్మోమీటర్ లో మనం ఏం చేస్తాము? రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద బాడీని అంటే బీచ్స్టోన్ ని యూజ్ చేసుకొని మనకి రెసిస్టెన్స్ వేరియేషన్స్ బట్టి మనకి టెంపరేచర్ అనేది మెజర్ చేసుకుంటాం. సో థర్మోకపుల్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. సో థర్మోకపుల్లో మనకి ఏమవుతుందండి, మనం థర్మోకపుల్లో సీబెక్ ఎఫెక్ట్ ని యూజ్ చేసుకొని 2 మెటల్స్ ని జాయిన్ చేసుకొని ఆ జాయిన్ చేసుకున్న 2 ఫంక్షన్స్ ని 2 డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ అనేది ఈఎంఎఫ్ లో చూపిస్తుందండి. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం థర్మోకపుల్స్ లో టెంపరేచర్ అనేది మెజర్ చేసుకుంటామండి. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ అండి. అంటే మనం ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్పి. దాంట్లో వాల్యూమ్ అనేది కాన్స్టెంట్, మాస్ కాన్స్టెంటే, యూనివర్సల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ కాన్స్టెంట్. సో పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి? టీ అవుతుందండి. అంటే ప్రెషర్ ఈజ్ టెంపరేచర్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అండి. వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ అయినప్పుడు టెంపరేచర్ ఈజ్ ఏ ప్రెషర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ గ్యాస్ థర్మోమీటర్ అండి. సో సేమ్ దీంట్లో కూడా మన గ్యాస్ థర్మోమీటర్ని యూజ్ చేసుకుంటే పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్టీ. మనకి ఇక్కడ ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది, మాస్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది, క్యారెక్టరిస్టిక్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. సో పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్టీలో పిఎంఆర్ కాన్స్టెంట్ అనుకున్నాం అనుకోండి. సో టెంపరేచర్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందండి? వాల్యూమ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో టెంపరేచర్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ అయితే దాన్ని కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ గ్యాస్ థర్మోమీటర్ అంటాం. కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ గ్యాస్ థర్మోమీటర్ అంటే టెంపరేచర్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అయితే కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ గ్యాస్ థర్మోమీటర్ అంటారండి. ఓకేనా. సో జనరల్ ది థర్మోమీటర్ డిపెండ్స్ ఆన్ మెటీరియల్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్. సో జనరల్ గా థర్మోమీటర్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందండి? మెటీరియల్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్. ఆల్రెడీ మీకు ప్రీవియస్ స్లైడ్ లో చెప్పాను కదండి, మెటీరియల్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఏమేంటి అండి థర్మోమెట్రిక్ మెటీరియల్స్ లో? మెర్క్యూరీ, వాటర్, ఆల్కహాల్స్ అండి. అదే మనం ఇఫ్ ఇట్ కన్సిడర్ ద ఐడియల్ గ్యాస్ థర్మోమీటర్ విచ్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్. సో ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్స్ లో మనం మెటీరియల్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా అన్నిటికీ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్, అంటే ఏది తీసుకున్నా సరే మనకి కాన్స్టెంట్ గా ఉంటే దాన్ని మనం ఐడియల్ గ్యాస్ థర్మోమీటర్ అంటాం. కానీ ఐడియల్ గ్యాస్ థర్మోమీటర్ ని బేస్ చేసుకొని రియల్ గ్యాసెస్ అంటే జనరల్ గా మనం యూజ్ చేసే థర్మోమీటర్స్ ని ప్రాపర్టీస్ అనేది వేరీ అవుతుందండి. So these are the various types of thermometers. Next, scales of temperature. మనం ఆల్రెడీ ద టెంపరేచర్స్ అనేవి స్కేల్స్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి అనుకున్నాం కదండి. సో ఆ టెంపరేచర్ స్కేల్స్ ఏంటనేవి మనం ఇక్కడ స్టడీ చేస్తామండి. సో
The scale of temperature is based on two fixed points known as freezing point of water under atmospheric pressure and boiling point of water under steam point. సో స్కేల్ టెంపరేచర్ అనేది టూ ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుందండి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ అండర్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ అంటే ఐస్ పాయింట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్, దట్ ఈస్ స్టీమ్ పాయింట్ కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ఎన్ని ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్? ఐస్ పాయింట్ అండ్ స్టీమ్ పాయింట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ఆ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని మనకి టూ స్కేల్స్ ఉన్నాయండి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి సెల్సియస్ ఆర్ సెంటిగ్రేడ్ స్కేల్, సెకండ్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ఫారెన్హీట్ స్కేల్స్. ఓకేనండి. హౌ మెనీ స్కేల్స్? టూ స్కేల్స్, సెల్సియస్ ఆర్ సెంటిగ్రేడ్, ఫారెన్హీట్ స్కేల్స్. దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ సెల్సియస్ స్కేల్స్. So in this scale, the freezing point of water is marked as 0 and the boiling point of water is marked as 100. సో సెల్సియస్ సెంటిగ్రేడ్ లో మనం టూ స్కేల్స్ ని బేస్ చేసుకో టూ ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్ అనుకున్నాం కదండి. సో ఫస్ట్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ వచ్చేటప్పటికి ఐస్ పాయింట్, సెకండ్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ స్టీమ్ పాయింట్. సో సెల్సియస్ స్కేల్స్ లో ఐస్ పాయింట్ 0 కన్సిడర్ చేస్తామండి, స్టీమ్ పాయింట్ 100 కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. The space between the 2 points has 100 divisions and each division is called as Celsius, denoted by degree centigrade. సో మనకి ఫ్రీజింగ్ పాయింట్, ఐస్ పాయింట్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందండి? 0, 100. సో ఈ రెండింటిని మైనస్ చేస్తే 100 మైనస్ 0 ఎంత అండి? 100. అంటే దీంట్లో స్కేల్స్ లో 100 డివిజన్స్ ఉంటాయండి. ఒక్కొక్క డివిజన్ ని మనం సెల్సియస్ అంటాం. ఆ సెల్సియస్ ని ఏ లెటర్ తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దిస్ స్కేల్ ఈస్ మోస్ట్లీ యూజ్డ్ బై సైంటిస్ట్ అండ్ ఇంజనీర్స్. ఈ స్కేల్ కి మెయిన్ గా మనకి సైంటిస్ట్ అండ్ ఇంజనీర్స్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారండి. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఫారెన్హీట్. ఓకేనండి. ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ మార్క్డ్ యాజ్ 32 అండ్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ మార్క్డ్ యాజ్ 212. సో ఫారెన్హీట్ లో మనం ఏ స్కేల్ అయినా 2 పాయింట్స్ అనుకున్నాం కదండి, ఐస్ పాయింట్ అండ్ స్టీమ్ పాయింట్. సో ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆర్ ఐస్ పాయింట్ వచ్చేటప్పటికి 32 కింద కన్సిడర్ చేస్తామండి, బాయిలింగ్ పాయింట్ 212 కింద కన్సిడర్ చేస్తామండి. సో ద స్పేస్ బిట్వీన్ ద 2 పాయింట్స్ ఈస్ 180. సో 212 లో నుంచి 32 మైనస్ చేస్తే మనకి వాల్యూ ఎంత అంటే 180 ఉంటుందండి. సో 32 నుంచి 212 వరకు 180 డివిజన్స్ ఉంటాయండి. అండ్ ఈచ్ డివిజన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫారెన్హీట్. అంటే ఒక్కొక్క డివిజన్ ని మనం ఏమంటామండి? ఫారెన్హీట్ అంటాం. ఆ ఫారెన్హీట్ ని దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తామండి? డిగ్రీ ఫారెన్హీట్ తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తామండి. సో ద టెంపరేచర్ ఆన్ ఈచ్ స్కేల్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఏ రీడింగ్ ఆన్ ద అదర్ స్కేల్. సో ఒక టెంపరేచర్ రీడింగ్ అనేది ఇంకో టెంపరేచర్ రీడింగ్ తోటి ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకుంటామంటే అండి, సో సెల్సియస్ ఒక్కొక్క డివిజన్ ని సి అనుకున్నాం కదండి, సి మైనస్ బాయిలింగ్ పాయింట్ బై నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్స్. ఓకేనండి. ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము? ఈచ్ డివిజన్ మైనస్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ బై నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్స్. సపోజ్ ఇప్పుడు మనం సెల్సియస్ స్కేల్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, సెల్సియస్ స్కేల్ ని డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. సో సి మైనస్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఎంత అండి? 0. సో సి మైనస్ 0 బై 100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫారెన్హీట్ అయితే ఈచ్ డివిజన్ ని ఎఫ్ మైనస్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఎంత అండి? 32. సో 32 బై నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్స్ ఈస్ 180. సో ఈ రెండింటిని ఈక్వల్ చేస్తామండి. సో దట్ ఇంప్లైస్ సి మైనస్ 0 అంటే సి బై 100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ మైనస్ 32 బై 180. సో ఇప్పుడు మనం డినామినేటర్ ని కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, 0 0 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 2 5s are 2 9s are. సో ఏమవుతుందంటే ఫైనల్ గా సి బై 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ మైనస్ 32 బై 9 వస్తుందండి. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం సెల్సియస్ అండ్ ఫారెన్హీట్ స్కేల్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్స్ అనేవి మనం మెషర్ చేస్తాం. ఓకేనండి. సో ఫైనల్ గా ఫార్ములా ఏంటండి? సి బై 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ మైనస్ 32 బై 9 అండి. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి దీంట్లో? నెక్స్ట్, అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ స్కేల్. దిస్ ఈజ్ ఇంటర్నేషనల్లీ యాక్సెప్టెడ్ స్కేల్. అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ స్కేల్ అనేది మన ఇంటర్నేషనల్ గా యాక్సెప్ట్ చేసిన స్కేల్ అండి. ఇన్ దిస్ స్కేల్ ద టెంపరేచర్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఫ్రమ్ అబ్సల్యూట్ జీరో టెంపరేచర్. సో ఈ స్కేల్లో మనం టెంపరేచర్ ని అబ్సల్యూట్ జీరో టెంపరేచర్ ని బేస్ చేసుకొని మనం మెజర్ చేస్తాం. ప్రీవియస్ గా 2 స్కేల్స్ మనం బాయిలింగ్ పాయింట్ అండ్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ని బేస్ చేసుకొని, ఇక్కడ మనకి అబ్సల్యూట్ జీరో టెంపరేచర్ ని బేస్ చేసుకొని చెప్తున్నాం. ఓకేనండి. అబ్సల్యూట్ జీరో ఈస్ ద టెంపరేచర్ ఎట్ విచ్ ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ రొటేషనల్ మోషన్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్. అబ్సల్యూట్ జీరో అంటే అబ్సల్యూట్ జీరో ఆఫ్ టెంపరేచర్ మనం ఎలా మెజర్ చేస్తాం అంటే, ట్రాన్స్లేటర్ అండ్ రొటేషన్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్ అనేది ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఉంటుంది. ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ ని మనం ఏమంటాం అంటే అబ్సల్యూట్ జీరో టెంపరేచర్ అంటాం. A gas is cooling, contracts in volume.
గ్యాస్ అనేది కన్సిడర్ చేసుకుంటామండి. గ్యాస్ అనేది మనం కూల్గా ఉంది అనుకుంటున్నాం. సో కూల్గా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, వాల్యూమ్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో వాల్యూమ్ రెడ్యూస్ అవుతుందని మనం కాంట్రాక్ట్స్ ఇన్ వాల్యూమ్ అని చెప్తున్నాం. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ గ్యాసెస్, సో మనం పర్ఫెక్ట్ గ్యాసెస్ కానీ కన్సిడర్ చేసుకుంటే అప్లయింగ్ ఆఫ్ చార్లెస్ లా. సో చార్లెస్ లా అని మనం అప్లై చేస్తున్నాం. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై చార్లెస్ లా? సో చార్లెస్ లా అంటే ఏంటండి, ఎట్ ఏ కాన్స్టెంట్ pressure, volume of a gas is directly proportional to absolute temperature. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాస్ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అనుకున్నాం. ఓకేనా? సో మనం వాల్యూమ్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది అనుకున్నాం. ఓకేనా? సో వాల్యూమ్ రెడ్యూస్ అవుతుందా, ఆటోమేటిక్గా టెంపరేచర్ కూడా రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో డిక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ అంటే వాల్యూమ్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది అనుకున్నాం కదా, కూలింగ్ లో ఉంది కాబట్టి. డిక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ పర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అంటే వాల్యూమ్ అనేది పర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ డిక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు టెంపరేచర్ ఈస్ డిక్రీజ్డ్ బై 1/270th ఆఫ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. అంటే వాల్యూమ్ అనేది 1 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ రెడ్యూస్ అయితే టెంపరేచర్ అనేది వాల్యూమ్ ఎట్ 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ లో ఉన్నప్పుడు దాంట్లో 1/270th పార్ట్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. దాన్ని అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ స్కేల్ అంటాం. Okay, thus the volume of the gas zero temperature is minus 273.16 degrees centigrade. So 0 degree centigrade lo 1/273 part అనుకున్నాం కదా. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ at 0 temperature లో ఎంత ఉంటుందండి, minus 273.16 degrees centigrade ఉంటుంది. సో దిస్ టెంపరేచర్ 273.16 degrees centigrade minus 273.16 degrees centigrade below or behind 0 degree centigrade. అంటే -273.16 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కి బిలో ఉండొచ్చు, బిహైండ్ ఉన్నా కూడా ఆ టెంపరేచర్ ని మనం అబ్సల్యూట్ జీరో టెంపరేచర్ అంటాం. సో ఆ టెంపరేచర్ ని మనం ఇంకో నేమ్ తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తామండి, దట్ ఈస్ కెల్విన్ టెంపరేచర్ అని కూడా అంటాం. సో ద వాల్యూ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్ స్కేల్ ఆన్ ద అబ్సల్యూట్ జీరో ఆన్ ద స్కేల్ is minus 273.16 degree centigrade approximately equal to minus 273. అంటే అబ్సల్యూట్ జీరో స్కేల్ ని -273.16 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అంటాం. అప్రాక్సిమేట్ గా మనం ఎంత తీసుకోవచ్చండి, -273 అని చెప్పి కన్సిడర్ చేస్తాం. సో కెల్విన్ స్కేల్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై, కెల్విన్ స్కేల్ ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అండి, K ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ప్లస్ 273 అని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. దిట్ ఈస్ థర్డ్ స్కేల్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ చూడండి, అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ స్కేల్లో మనకి ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్, వాల్యూమ్ అండ్ టెంపరేచర్ వేరీ అవుతుంది అనుకున్నాం. సో టెంపరేచర్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాము, వై యాక్సిస్ లో వాల్యూమ్ కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. సో మనకి 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ లో కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది అనుకున్నాం. ఎంత రెడ్యూస్ అవుతుంది, 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ లో 1/273.16 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అనేది అంటే ఇంత పార్ట్ అనేది రెడ్యూస్ అయింది అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ స్కేల్ అండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ కంపారిజన్స్ ఆఫ్ ఫారెన్ హీట్ టెంపరేచర్ స్కేల్స్. సో మనకి ఇప్పటి వరకు టెంపరేచర్ స్కేల్స్ ఏమేమి చూసామండి, ఫారెన్ హీట్ స్కేల్, సెల్సియస్, కెల్విన్ అంటే 3 స్కేల్స్ గురించి స్టడీ చేసామండి. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటండి, ఫారెన్ హీట్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఫారెన్ హీట్ అండ్ సెల్సియస్ అనేవి 2 బాయిలింగ్ పాయింట్స్ ని బేస్ చేసుకొని వేరీ అవుతుంది అనుకున్నాం. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ or ice point of water, second one is boiling point of water. So foreign heat lo freezing point of water 32 degree foreign heat తీసుకుంటే boiling point of water 212 degree foreign heat తీసుకుంటాం. సో 212 minus 32 ఎన్ని డివిజన్స్ అండి, 180 డివిజన్స్ ఉంటాయి ఈ రెండింటి మధ్య. సో ఈచ్ డివిజన్ ని ఫారెన్ హీట్ అంటాం. ఓకేనండి. సో నెక్స్ట్ సెంటిగ్రేడ్ సెల్సియస్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎంత అండి, 100 degree centigrade. Freezing point is 0 degree centigrade. So 100 minus 0 ఎంత అండి, 100 డివిజన్స్ ఉంటాయి. సో ఈచ్ డివిజన్ ని మనం 100 సెల్సియస్ డిగ్రీ అంటాం. ఓకేనండి. సో చూడండి, డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్ కి కెల్విన్ కి డిఫరెన్స్. డిగ్రీ ఫారెన్ హీట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 32 ప్లస్ 9/5 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ గా రిప్రజెంట్ చేసుకున్నాం కదండి, C/5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు F minus 32/9 అని. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఇక్కడ డిగ్రీ ఫారెన్ హీట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 32 ప్లస్ 9/5 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అని. అదే మనకి డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇచ్చి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫారెన్ హీట్ లో కావాలంటే డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిగ్రీ ఫారెన్ హీట్ మైనస్ 32 ఇంటూ 5/9 అండి. ఓకేనా. సో ఈ రెండు మన ఫ్రీజింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ మీద ఉన్నాయండి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేటప్పటికి కెల్విన్.
సో కెల్విన్ మనకి దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అనుకున్నా, అబ్సల్యూట్ జీరో టెంపరేచర్ అన్నాం కదా. సో ఇది కూడా ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ 273.15 కెల్విన్ అండి. బాయిలింగ్ పాయింట్ వచ్చేటప్పటికి 373.15 కెల్విన్. సో ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? 100 డివిజన్స్. సో ఈచ్ డివిజన్ ఏమంటాం? కెల్విన్ అంటాం. సో ఎన్ని కెల్విన్స్ ఉంటాయండి? ఇక్కడ 100 కెల్విన్స్ ఉంటాయండి. సో జనరల్ గా మనకి కెల్విన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ప్లస్ 273.15. అదే మనకి డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇచ్చి కెల్విన్స్ లో టర్మ్స్ లో కావాలి అంటే 1 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కెల్విన్ మైనస్ 273.15 అండి. సో దీస్ ఆర్ ద కంపారిజన్స్ ఆఫ్ వేరియస్ టెంపరేచర్ స్కేల్స్ అండి. నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్ స్కేల్స్. మనం స్కేల్స్ తీసుకుంటే ఇప్పటి వరకు మనం డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్, ఫారెన్ హీట్, కెల్విన్, ఐస్ పాయింట్ ఆర్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్, స్టీమ్ పాయింట్ ఆర్ బాయిలింగ్ పాయింట్. సో సెంటిగ్రేడ్ తీసుకుంటే ఐస్ పాయింట్ ఎంత? 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్, స్టీమ్ పాయింట్ ఈస్ 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. ఫారెన్ హీట్ లో ఐస్ పాయింట్ 32 డిగ్రీ ఫారెన్ హీట్ అండ్ స్టీమ్ పాయింట్ ఈస్ 212 డిగ్రీ ఫారెన్ హీట్. అదే కెల్విన్ లో కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఐస్ పాయింట్ ఈస్ 273 కెల్విన్ అండ్ స్టీమ్ పాయింట్ ఈస్ 373 కెల్విన్స్ అండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ టెంపరేచర్ స్కేల్స్. సో టెంపరేచర్స్ ని స్కేల్స్ అనేవి మెజర్ చేసుకోవడానికి 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయండి. ఫస్ట్ మెథడ్ వచ్చేటప్పటికి బిఫోర్ 1954 లో యూజ్ చేశారండి. సెకండ్ మెథడ్ వచ్చేటప్పటికి ఆఫ్టర్ 1954 లో యూజ్ చేశారు. సో ఈ 2 మెథడ్స్ ని ఎలా మెజర్ చేసుకుందాం అనేది స్టడీ చేస్తారండి. సో ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ 2 రిఫరెన్స్ టెంపరేచర్, దట్ ఈస్ ఐస్ పాయింట్ అండ్ స్టీమ్ పాయింట్. సో ఎన్ని పాయింట్స్ మీద డిఫరెంట్ అవుతుంది అనుకున్నా? 2 పాయింట్స్. ఐస్ పాయింట్ at 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ స్టీమ్ పాయింట్ at 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఆఫ్ వాటర్. జనరల్ గా మనం టెంపరేచర్ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు AP ప్లస్ B అని చెప్తున్నాం. where T represents temperature, P represents pressure, A and B are constants. సో A and B కాన్స్టెంట్స్ మెజర్ చేసుకుంటే మనకి టెంపరేచర్స్ వాల్యూస్ అండ్ ప్రెషర్ వాల్యూస్ అనేవి మనకి ఎలా వేరీ అవుతాయని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో మనకి ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నా? 2 రిఫరెన్స్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటండి? ఎట్ ఐస్ పాయింట్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే TI ఈజ్ ఈక్వల్ టు API ప్లస్ P, వేర్ TI రిప్రజెంట్స్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఐస్ పాయింట్, PI రిప్రజెంట్స్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఐస్ పాయింట్ అండి. సో టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఐస్ పాయింట్ ఎంత అండి? 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. సో 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు API ప్లస్ P. దీన్ని ఈక్వేషన్ 1 అన్నామండి. దీన్ని ఈక్వేషన్ స్మాల్ i అనుకుంటామండి. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ అయిపోయింది కదండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే బాయిలింగ్ పాయింట్. సో బాయిలింగ్ పాయింట్ దగ్గర మనకి ఈక్వేషన్ ఏమవుతుందంటే TS ఈజ్ ఈక్వల్ టు APS ప్లస్ P, వేర్ TS రిప్రజెంట్స్ టెంపరేచర్ ఎట్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆర్ స్టీమ్ పాయింట్ అంటున్నాము. PS రిప్రజెంట్స్ ప్రెషర్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆర్ స్టీమ్ పాయింట్ అంటామండి. ఓకేనా? సో మనకి స్టీమ్ పాయింట్ దగ్గర టెంపరేచర్ ఎంత అండి? 100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు APS ప్లస్ P అండి. దీన్ని సెకండ్ ఈక్వేషన్ అంటాం. ఈక్వేషన్ 2 లో నుంచి ఈక్వేషన్ 1 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటామండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు APS ప్లస్ B, 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు API ప్లస్ P. సో ఈ రెండింటిని మైనస్ చేస్తాం. ప్లస్ B మైనస్ B క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 100 మైనస్ 0 ఎంత అండి? 100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు APS మైనస్ API. ఈ రెండింటి నుంచి ఏ కామన్ తీస్తే మనకి ఏమవుతుందండి? A ఇంటూ PS మైనస్ PA. మనకి ప్రెషర్ ఆఫ్ స్టీమ్ పాయింట్స్ అండ్ ఐస్ పాయింట్స్ అనేవి క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. మనకి ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటంటే కాన్స్టెంట్ వాల్యూ A కావాలి. సో A ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 100 బై PS మైనస్ PA అవుతుంది. దీన్ని ఈక్వేషన్ 3 అని చెప్పేసి రిప్రజెంట్ చేస్తామండి. సో మనకి కాన్స్టెంట్ వాల్యూ A వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ B కావాలి. సో B కావాలి కాబట్టి ఈక్వేషన్ 3ని ఈక్వేషన్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మనకి B కాన్స్టెంట్ వస్తుందండి. సో సబ్స్టిట్యూటింగ్ 3 in 1 చేస్తే సో 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు API ప్లస్ B. సో B ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ API అండి. సో ఏ వాల్యూ ఆల్రెడీ మనకు వచ్చింది కదండి, 100 బై PS మైనస్ PA. సో B ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి? మైనస్ 100 బై PS మైనస్ PI ఇంటూ PA. దీన్ని ఈక్వేషన్ 4 అంటాం. సో సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఈక్వేషన్ 3 and 4 ఇన్ ఈక్వేషన్ I లో అంటే AB కాన్స్టెంట్స్ వచ్చినాయి కదండి. సో AB కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ ని ఈ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు AP ప్లస్ B లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. సో T ఈజ్ ఈక్వల్ టు AP ప్లస్ B. సో T ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఎంత అండి? 100 బై PS మైనస్ PI ఇంటూ P ప్లస్ B ఎంత అండి? మైనస్ 100 ఇంటూ PS మైనస్ PI ఇంటూ PA. సో ఈ 2 టర్మ్స్ నుంచి ఏం కామన్ తీయచ్చు? 100 బై PS మైనస్ PI కామన్ తీస్తున్నాం. సో మనకి ఇంకా రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఏమి మిగులుతుంది? P ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ PI. సో P ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి? 100 బై PS మైనస్ PI ఇంటూ P మైనస్ PI. ఓకేనండి? సో మనకి టెంపరేచర్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి, ప్రెషర్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి తెలిస్తే అంటే ప్రెషర్
ప్రెషర్ ప్రాపర్టీస్ అట్ ఐస్ పాయింట్ అండ్ ప్రెషర్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి తెలిస్తే మనం టెంపరేచర్ ని ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో టెంపరేచర్ ని బిఫోర్ 1954 ఈ మెథడ్ ని యూజ్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకునే వాళ్ళండి. నెక్స్ట్ మెథడ్ ఆఫ్టర్ 1954. సో ఆఫ్టర్ 1954 లో మనకి ఏం చేశారంటే ఇంకొక మెథడ్ ని యూజ్ చేశారు. సో ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఫిక్స్డ్ టెంపరేచర్. సో సింగిల్ ఫిక్స్డ్ టెంపరేచర్ ని బేస్ చేసుకున్నాను. ఆ సింగిల్ ఫిక్స్డ్ టెంపరేచర్ ఏంటంటే ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్. జనరల్ గా ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే ఏంటంటే 3 ఫేసెస్ అనేవి ఒకే పాయింట్ దగ్గర ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. అంటే సాలిడ్ ఫేస్, లిక్విడ్ ఫేస్, గ్యాసియస్ ఫేస్ అనేవి ఒకే పాయింట్ దగ్గర ఎగ్జిస్ట్ అయితే దాన్ని ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ అంటాం. సో ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ ని మనం 0.01 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఆర్ 273.16 కెల్విన్ అంటున్నాం. సో మనకి ఆల్రెడీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ నుంచి కెల్విన్స్ లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాము? డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ప్లస్ 273 ఈజ్ ఈక్వల్ టు కెల్విన్. సో 0.01 ప్లస్ 273.15 ఈజ్ ఈక్వల్ టు కెల్విన్ లో వాల్యూ ఎంత వస్తుందండి? 273.16 కెల్విన్ వస్తుందండి. ఓకే, సో మనకి ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ మనకి ఆల్రెడీ 273.16 కెల్విన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో మనకి టెంపరేచర్ రావాలి అంటే మనకి ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటాం. సో ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ఏంటండి? పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్టీ. సో పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్టీలో మనం ఏం చేస్తున్నాము? వాల్యూమ్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. సో ఇఫ్ వి కేప్స్ వాల్యూమ్ యాజ్ కాన్స్టెంట్, సో వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ గా పెట్టుకొని మాస్ కాన్స్టెంట్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ కూడా కాన్స్టెంట్ గానే ఉంటుంది. సో మనకి ఏమవుతుంది? టెంపరేచర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ప్రెషర్ అవుతుంది. సో ప్రపోర్షనాలిటీని రిమూవ్ చేసుకోవడం కోసం మనకు కాన్స్టెంట్ టర్మ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ని కే అనే లెటర్ తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేపీ అవుతుంది. కానీ మనం తీసుకునే ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఏంటి? ట్రిపుల్ పాయింట్ కదా. సో టీ ఆఫ్ టీపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ పీ ఆఫ్ టీపీ. సో టీ ఆఫ్ టీపీ అంటే టెంపరేచర్ ఆఫ్ ట్రిపుల్ పాయింట్ అండి. పీ ఆఫ్ టీపీ అంటే ప్రెషర్ ఆఫ్ ట్రిపుల్ పాయింట్. సో కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి? టీ ఆఫ్ టీపీ బై పీ ఆఫ్ టీపీ. ఓకేనా? సో దీని నుంచి ఇక్కడ మనం కాన్స్టెంట్ టర్మ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఆల్రెడీ మనకి కాన్స్టెంట్ టర్మ్ వచ్చింది కదండి. సో కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ని ఈక్వేషన్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేపీలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. సో టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే వాల్యూ ఎంత వచ్చిందండి? టీ ఆఫ్ టీపీ బై కే ఆఫ్ టీపీ ఇంటూ పీ. ఓకేనండి? సో టెంపరేచర్ ఆఫ్ ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆల్రెడీ మనకి ఎంత వచ్చింది? 273.16 ఇంటూ పీ బై పీటీపీ అండి. ఓకేనా? సో దీని బేస్ చేసుకొని ప్రెషర్ వాల్యూ కానీ మనకి తెలిస్తే, ప్రెషర్ ఆఫ్ ట్రిపుల్ పాయింట్ వాల్యూ తెలుసు, టెంపరేచర్ ఆఫ్ ట్రిపుల్ పాయింట్ వాల్యూ తెలుసు. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని టెంపరేచర్ వాల్యూ అనేది ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో ఈ 2 మెథడ్స్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం ప్రీవియస్ గా అంటే స్కేల్స్ ని బేస్ చేసుకోకుండా టెంపరేచర్స్ అనేవి మెజర్ చేసుకునే వాళ్ళండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ కండిషన్స్. మనకి నార్మల్ గా 2 స్టాండర్డ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయండి. నార్మల్ టెంపరేచర్ ప్రెషర్ ఎన్టీపీ, ఎస్టీపీ స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ ప్రెషర్. So what is meant by normal temperature and pressure? The condition of temperature and pressure at 0 degree centigrade. So మనకి ప్రెషర్ అండ్ టెంపరేచర్ కండిషన్స్ ఇచ్చారండి. టెంపరేచర్ వచ్చేటప్పటికి 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. సో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ని కెల్విన్స్ లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తారు? 273 కెల్విన్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాం. సో ప్రెషర్ ఎంత అండి? 1.01325 బార్స్. ఓకేనండి? సో దాన్ని ఎంఎం ఆఫ్ హెచ్జీ లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం? 760 ఎంఎం ఆఫ్ హెచ్జీ కన్సిడర్ చేసుకుంటే, అంటే టెంపరేచర్ యాజ్ 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్, ప్రెషర్ యాజ్ 1 అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే దాన్ని నార్మల్ టెంపరేచర్ ప్రెషర్ అంటాం. ఓకేనండి? నెక్స్ట్ వన్ స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్. ద టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఎనీ గ్యాస్ అండర్ స్టాండర్డ్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్. అంటే మనకి టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ అనేది స్టాండర్డ్ అట్మాస్ఫిరిక్ కండిషన్స్ లో తీసుకుంటాం. సో స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ ఎంత తీసుకున్నారండి? 15 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. సో దాన్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కెల్విన్ అయితే 288 కెల్విన్ అవుతుందండి. So standard temperature is 288 Kelvin or 15 degrees centigrade. Pressure is 1 atmospheric pressure. That implies 1.01325 bar, that is equal to 760 mm of Hg consider చేస్తే దాన్ని స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ అంటారండి. సో మనకి ఏదైనా ఎన్టీపీ ఆర్ ఎస్టీపీ ఇస్తే మనకి ప్రెషర్ అండ్ టెంపరేచర్ వాల్యూస్ ఆల్రెడీ ఇస్తాం. ఓకేనండి? సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని వాల్యూమ్ పారామీటర్స్ అనేవి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామండి. నెక్స్ట్ స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ అండ్ డెన్సిటీ. The extensive property when estimated on the unit mass results basis in the intensive property known as specific property. సో ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటండి? డిపెండెంట్ ఆఫ్ సైజ్ అండ్ మాస్ ని కన్సిడర్ చేసుకొని ఒక యూనిట్ మాస్ మీద అనేది ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ వేరీ అయితే దాన్ని స్పెసిఫిక్ ప్రాపర్టీస్ అంటారండి. ఓకేనండి? ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ లో యూనిట్ మాస్ తోటి వేరీ అయితే ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీని దాన్ని స్పెసిఫిక్ ప్రాపర్టీస్ అంటారు.
సో స్పెసిఫిక్ ప్రాపర్టీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటండి? స్పెసిఫిక్ హీట్, okay, specific is represented by the letter Q, specific volume is represented by the letter V, specific enthalpy is represented by the letter H, density is represented by the letter rho. Okay nandi? So దీంట్లో మనం density and specific volume గురించి స్టడీ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ వన్ is density. Density is defined as ratio of mass per unit volume of a substance. Density ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామండి? రేషియో ఆఫ్ మాస్ బై యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ తోటి మెజర్ చేస్తాం. సో మాస్ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటంటే కేజెస్, వాల్యూమ్ యూనిట్స్ ఏంటంటే మీటర్ క్యూబ్. సో డెన్సిటీ యూనిట్స్ ఏమవుతుందంటే కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్. డెన్సిటీని లేటర్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం రో. సో డెన్సిటీ రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేషియో ఆఫ్ మాస్ బై వాల్యూమ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం బై బి యూనిట్స్ కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్. జనరల్ గా మనకి థర్మోమెట్రిక్ మెటీరియల్స్ ఏమేమి కన్సిడర్ చేసుకుంటాం అనుకున్నామండి? స్పెసిఫిక్ మెక్యూరీ అండ్ వాటర్. సో డెన్సిటీ ఆఫ్ మెక్యూరీ వచ్చేటప్పటికి 13.6 into 10 to the power of 3 kg per meter cube అండి. డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ 1000 kg per meter cube అండి. నెక్స్ట్ స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్. స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై ద యూనిట్ మాస్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్. సో వాల్యూమ్ టు యూనిట్ మాస్ రేషియోని స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ మెజర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్, సో వాల్యూమ్ యూనిట్స్ ఏంటంటే మీటర్ క్యూబ్, మాస్ యూనిట్స్ కేజెస్. సో యూనిట్స్ ఏమవుతుందండి? మీటర్ క్యూబ్ పర్ కేజీ. సో స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ V is equal to volume by mass, that is equal to V by M, meter cube per kg. The specific volume is the reciprocal of density. అంటే density అంటే mass by volume, specific volume అంటే volume by mass. సో ఈ రెండు రెసిప్రోకల్ కాబట్టి స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ ఇస్ ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ డెన్సిటీ అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో మనకి థర్మోమెట్రిక్ టెంపరేచర్స్ అనేవి వీటి మీద డిపెండ్ అవుతాయండి. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద హీట్ కెపాసిటీ. సో హీట్ కెపాసిటీ అంటే హీట్ కెపాసిటీ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ద హీట్. సో అమౌంట్ ఆఫ్ ద హీట్ ని ఎలా మెజర్ చేస్తామో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎంకేఎస్ అయితే జౌల్స్ లో అండి, సిజిఎస్ అయితే క్యాలరీస్ తోటి మెజర్ చేస్తాం. నీడెడ్ టు రైజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది యూనిట్ మాస్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ అనేది రైజ్ అయినప్పుడు పర్ యూనిట్ మాస్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. సో యూనిట్ మాస్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ని మనం ఎలా మెజర్ చేస్తాము? గ్రామ్స్ ఆఫ్ మోల్స్ తోటి మెజర్ చేస్తాం. యూనిట్ టెంపరేచర్ ని డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఆల్ కెల్విన్స్ తోటి మెజర్ చేసుకొని ఒక రిఫరెన్స్ బాడీ అనేది ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ తోటి ఉంటే అండ్ నో హీట్ ఉంటే దాన్ని మనం హీట్ కెపాసిటీ అంటామండి. ఓకేనా? సో హీట్ కెపాసిటీ అంటే ఏంటండి? ఇట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ నీడెడ్ టు రైజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ పర్ యూనిట్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. ఓకేనండి? సో దిస్ హీటింగ్ అంటే ఏంటండి? ఎడిషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. కూలింగ్ అంటే కూలింగ్ లో మనం ఏం చేస్తాము? ఇంకా కూల్నెస్ అనేది ఎనర్జీని రిమూవ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనండి? హీటింగ్ కెన్ బి యాడెడ్ టు ఎట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్. సో హీటింగ్ అనేది మనకి కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ అండ్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్. ఎందుకని ఆల్రెడీ మనకి చెప్పాం కదండి, హీట్ కెపాసిటీ అనేది సాలిడ్స్ లో లిక్విడ్స్ లో అయితే ఒక హీట్ కెపాసిటీ ఉంటుందండి. కన్సిడరింగ్ గ్యాసెస్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే మనకి 2 స్పెసిఫిక్ హీట్స్ ఉంటాయండి, కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ అండ్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ అండి. సో ఎట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ని కన్సిడర్ చేసుకుంటే సమ్ ఆఫ్ ది హీట్ సప్లైస్ గోయింగ్ టు డూ వర్క్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ లెస్ ఇన్ అవైలబుల్ విత్ ఇన్ ద సిస్టమ్. సో కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ లో హీట్ అనేది సప్లై చేసినప్పుడు ఒక వర్క్ అనేది ఎక్స్పాన్షన్ లో జరుగుతున్నప్పుడు అవైలబుల్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ని కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ అంటాం. సో హీట్ కెపాసిటీ అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ సివి తోటి అంటామండి, హీట్ కెపాసిటీ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ సిపి అంటామండి. సో కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద స్లోప్ ఆఫ్ ప్లాట్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. అంటే టెంపరేచర్ కి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీకి గ్రాఫ్ ప్లాట్ చేస్తే మనకు వచ్చిన స్లోప్ ని సివి అంటామండి. వి నో దట్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ డియు ఇస్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ అండ్ టెంపరేచర్. సో డియు ఆఫ్ యూ ఈజ్ ఈక్వల్ ప్లస్ డియు ఆఫ్ టీ అండి. సో దీన్ని మనం డిఫరెన్షియేట్ చేసుకుంటున్నామండి. సో డియు బై డిటి ఎట్ వి అంటే మనకి టెంపరేచర్ తోటి మనం మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేస్తున్నాం. సో వాల్యూ ఏం చేంజ్ అవుతుంది కదండి. సో డియు బై డిటి ఎట్ వి ఇంటూ డిటి ప్లస్ డియు బై డివి ఎట్ టెంపరేచర్ ఇంటూ డివి. సో ఇక్కడ టెంపరేచర్ తోటి మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ వాల్యూమ్ తోటి మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేస్తున్నాం అండి. సో డియు బై డిటి ఆఫ్ వి ని సివి ఇంటూ డిటి ప్లస్ డియు బై డివి ఆఫ్ టి ఎట్ డివి అండి. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ మెజర్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ హీట్ కెపాసిటీ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ సిపి అండి. ఇట్ ఈస్ ద స్లోప్ ఆఫ్ ప్లాట్ ఆఫ్ ఎంథాల్పీ అండ్ టెంపరేచర్. సో ఎంథాల్పీకి టెంపరేచర్ కి గ్రాఫ్ ప్లాట్ చేస్తే మనకు వచ్చిన స్లోప్ ని మనం హీట్ కెపాసిటీ ఎట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ అంటామండి.
సో మనం ఎంథాల్పీని మెజర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డిహెచ్. సో దేన్ని బేస్ చేసుకొని ప్రెషర్ అండ్ టెంపరేచర్ కాబట్టి డిహెచ్ ఆఫ్ పి ప్లస్ డిహెచ్ ఆఫ్ టి. సో ప్రెషర్ కి మనం టెంపరేచర్ తోటి మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేస్తున్నాం. టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు ప్రెషర్ తోటి మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేస్తాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, డో హెచ్ ఎట్ పి ఇంటూ డిటి, డో హెచ్ బై డో టి ఎట్ పి ఇంటూ డిటి ప్లస్ డో హెచ్ బై డో పి ఆఫ్ టి ఇంటూ డిపి అండి. సో డో హెచ్ బై డో టి ఆఫ్ పి అంటే ఏంటండి, సిపి అంటాం. సో సిపి డిటి ప్లస్ డో హెచ్ బై డో పి ఎట్ టి ఇంటూ డిపి అండి. సో యూనిట్స్ ఏమవుతుందండి మనకి జౌల్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్, జౌల్ పర్ యూనిట్ మాస్ అంటే జౌల్ పర్ గ్రామ్ పర్ యూనిట్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. సో యూనిట్స్ ఏమవుతుందండి జౌల్ పర్ కెల్విన్ పర్ గ్రామ్. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ హీట్ కెపాసిటీ. సో హీట్ కెపాసిటీ అనేది మనకి ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ అండి, డిపెండ్స్ అపాన్ ద మాస్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్ అండి. సో ఇఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ హ్యాస్ హయ్యర్ హీట్ కెపాసిటీ, అంటే ఒక సబ్స్టెన్స్ కి హయ్యర్ హీట్ కెపాసిటీ ఉంటే మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఈస్ యాడెడ్ టు రైజ్ ద టెంపరేచర్. మోర్ హీట్ కెపాసిటీ ఉంటే మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఈస్ రైజ్ ఇన్ ద టెంపరేచర్ అండి. సో వాటర్ యొక్క హీట్ కెపాసిటీ సిపి వాల్యూ ఎంత అంటే 4186 జౌల్ పర్ కెల్విన్ పర్ మోల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 క్యాలరీ పర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ పర్ కేజీ అండి. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ హీట్ రైజెస్ స్లోలీ టు కంపేర్ టు వాటర్. సో దీన్ని ఏం చేస్తున్నాము, వాటర్ రైజ్ దాన్ని ఎయిర్ తోటి కంపేర్ చేస్తున్నాం అండి. సో హీట్ కెపాసిటీ ఫర్ ఎయిర్ ఎంతండి, సిపి వాల్యూ 29.07 జౌల్ పర్ కెల్విన్ పర్ మోల్ అండి. సో దీనివల్ల మనకి టెంపరేచర్ ఆఫ్ మోషన్స్ అంటే హీట్ కెపాసిటీ వాటర్ కి ఎయిర్ కి మధ్య వేరియేషన్ ఉండడం వల్ల ఓషన్స్ లో టెంపరేచర్స్ అనేవి స్లోగా వేరియేషన్ అనేది వస్తుందండి. ఎట్ 0 కెల్విన్ అంటే 0 కెల్విన్ లో ఉన్నప్పుడు ద హీట్ కెపాసిటీ ట్రెండ్స్ టు 0. హీట్ కెపాసిటీ 0 అవుతుందండి. ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు హీట్ కెపాసిటీ 0 కెల్విన్ అన్నాం కదండి, ఒక చిన్న రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ శాంపిల్ అనేది కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. ఈ రైజ్ ఇన్ హీట్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అనేది చాలా నియర్ టు క్లోజ్ ఆఫ్ 0 కెల్విన్ అండి. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద హీట్ కెపాసిటీ అండి. ఓకేనా. డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయండి?